So let us start. Uh, Today we are going to discuss about the biotechnology, chapter number 9. In previous class, uh, genetics basic principles what we have discussed, right? It was about how the DNA, how the gene behaves, right? કઈ રીતે DNA કે gene behave કરે છે. That's what we have discussed earlier into last chapter. So according to that, genes, that is a DNA, makes RNA, maybe mRNA, tRNA, or rRNA, and that will translate itself into the protein. These proteins are expressive format of the traits. That is a characteristic feature. So your characteristic features or your traits are the proteins. So genes are nothing but the code words, and proteins are its expression of that code words. So two events are necessary for us to happen. એક છે આ ઇવેન્ટ કે જ્યાં ડીએનએ માંથી આરએનએ બને. That event eventually is called transcription. And the other event whatsoever happened from RNA to protein is translation. So these two events leads to expression of a particular trait or characteristic feature in any of the organism. Right? Okay. Today we are going to discuss about the basic principles of biotechnology. So, name biotechnology includes two basic terminologies. અહીંયા બે terminologies, એક bios અને બીજું technology. Bio, that is living organism, and it is the technology. So more importantly, we are using the technology. We are using technology on the living organism. So that's what the non-technical meaning of biotechnology. You have certain types of organisms and you are associating those organisms with latest technology, but you have to have some aim for that. તમારે એનો કાંઈક કામ તો હશે ને. So what's that aim? So aim is human welfare. Aim is human welfare. We are talking right now about human welfare. We are concerning about the human welfare. We need some types of medicines. We need some types of vaccines. We need some types of protein supplements. We need some types of enzymes. We need some types of hormones. So there are many products which can be useful for us. I repeat, there are many products which can be useful for us. જે તમે અધર ઓર્ગેનિઝમનો યુઝ કરી
કે યુટિલાઇઝ કરી અને યુ કેન પ્રોડ્યુસ ધેમ, રાઈટ? તો વી આર about to discuss those methodologies કે how we can utilize certain basic types of organisms to create some useful products, some very economically important products like antibiotic drugs, like vaccines, like some enzymes, like some hormones, etc. બેટા તમે બધું પહેલેથી લઈને બેસતા હો તો પછી એકબીજાને માંગો છો થી પહેલા તમારે કંઈક બીજું જોઈએ, પછી 2 મિનિટ પછી કંઈક બીજું યાદ આવે, પછી તમને લિપ બામ કરવાનું યાદ આવે, પછી તમને થોડી વાર પછી તમને યાદ આવે પેન લેવાનું. આ બધું કરીને જ બેસવાનું હોય ને પહેલા. આપણને ખબર જ છે કે આપણો લેક્ચર છે. Fine. So there are many, as I said earlier, economically important products we requires to produce at industrial level. Microbes which are getting used at industrial level, એનું જ આ how it is getting useful or utilized in the industries, એનો આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે આ બાયોટેકનોલોજી. So how we are using the microbes into the production of certain economically important products like vaccines, like antibiotics, like some proteins, like enzymes. So આપણે એવી કઈ પ્રોડક્ટ્સ છે જેને યુઝ કરીએ છીએ, જેને પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. So basically, first of all, what we are supposed to think is કે બાયોટેકનોલોજીનો મેઇન ઇન્ટેન્શન શું છે. તો એઝ આઈ સેડ અર્લિયર કે આપણું જે મેથડ ઓફ ડેવલપમેન્ટ છે, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ, it is anthropocentric development છે. Anthropocentric development એટલે we always care about humans, nothing else. Humans ને કેમ ફાયદો થાય? Anthropo word belongs to humans. So human centric approach છે આપણો. આપણને કેમ ફાયદો થાય? રાઈટ? બાકી બધા સ્પીસીસ ગયા ભાડમાં, એનાથી આપણને કોઈ મતલબ નથી. આપણે કઈ રીતના પ્રોડક્ટ મળે, આપણી હેલ્થ કેવી રીતના બેસ્ટ બને, આપણને ખાવાનું કેવી રીતના મળે, that's what our intention is. So we require certain products for that reason. મેં કીધું એમ કે અમુક વખતે આપણે મેડિસિન્સની જરૂર છે, અમુક કેસની અંદર આપણે વેક્સિન્સની જરૂર છે, અમુક કેસની અંદર આપણે મે બી સમ યુઝફુલ પ્રોટીન્સની જરૂર છે, અમુક કેસમાં આપણે એન્ઝાઇમ્સની જરૂર છે, અમુક કેસમાં આપણે હોર્મોન્સની જરૂર છે. વી રિક્વાયર્સ મેની પ્રોડક્ટ્સ ફોર અવર ગુડ વેલ બીઇંગ. સો હ્યુમન વેલફેરની હું વાત કરું છું. સો વી આર યુટિલાઇઝિંગ અધર બિચારા સાવ ભોળા ભાડા જે ઓર્ગેનિઝમ છે ને, કે જે આપણે કંઈક બોલી ન હોગે આપણા અગેન્સ્ટમાં, એનો યુઝ કરીએ છીએ આપણે. રેડી? સો લેટ અસ ડિફાઇન ધી બાયોટેકનોલોજી ફર્સ્ટ, અને ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ટુ વે. એક ટેકનિકલ વે સરસ મજાનો છે અને એક નોન ટેકનિકલ વે પણ છે. બેયને આપણે 1 by 1 જોઈએ અને પછી હું એના બેસિક પ્રિન્સિપલ્સની વાત કરીશ. રાઈટ? સો બાયોટેકનોલોજી ઇઝ the techniques. So it is combination of many techniques, not a single technology. Many techniques they are involving into that of using living organism. So we are using live organisms or their enzymes. કાં તો તમે ઓર્ગેનિઝમને યુઝ કરો છો અથવા તો ઓર્ગેનિઝમના એન્ઝાઇમને યુઝ કરો છો. બેમાંથી એક. Either organism or its product, that is its enzymes, right? For your products, તમારે કોઈ પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, એ પ્રોડક્ટને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, for products
and processes useful to the humans. As I said કે human centric approach છે આપણો. આપણને કોઈ એવી પ્રોસેસ છે કે જે હેલ્પફુલ થાય છે, આપણને કોઈ એવી પ્રોડક્ટ છે જે હેલ્પફુલ થાય છે. ટુ ગેટ ધેમ આઈધર પ્રોસેસ ઓર પ્રોડક્ટ we are using the microorganism or their enzymes to get them produced industrially. આપણે એનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ કરવા માટે એને જો એસોસિએટ કરીએ છીએ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમને અને ટેકનોલોજીને, then it is called biotechnology. Now comes some technical definition. Only non-technical definition છે. આ હવે ટેકનિકલ ડેફિનેશન આવી છે બાયોટેકનોલોજી. So European Federation of Biotechnology, that is EFB, has defined biotechnology as the integration of natural science. Natural science એટલે whatsoever naturally happening around you, either inside you or around you. એને નેચરલ સાયન્સ કહેવાય કે ભાઈ એક ફ્લાવર થયું ને ફ્લાવરમાં કોઈ પતંગિયું બેઠું ને પોલિનેશન કર્યું ને લાઈક દેટ. ઇટ ઇઝ નેચરલ સાયન્સ, રાઈટ. એક લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે, એક બેક્ટેરિયા છે, એ આપણા બોડીમાં જાય છે ને આપણા માટે પેથોજન છે ને આપણી અંદર ડિસીઝ ક્રિએટ કરે, એ નેચરલ સાયન્સ છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ ધી ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ નેચરલ સાયન્સ and the organisms, cells, parts thereof, and molecular diagnosis or molecular analogous. તો અહીંયા આવી ટેકનોલોજી જે મોલેક્યુલર એનાલોગસ છે ને, that's where our technology has been introduced. નેચરલ સાયન્સમાં કોને કોને એને એક્ઝામ્પ્લિફાય કર્યા છે? નેચરલ ઓર્ગેનિઝમને, નેચરલ સેલ્સને ઓર એના પાર્ટ્સને એટલે કે એન્ઝાઇમ્સને. હવે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું કોની આરે છે? તો કે એન્ડ મોલેક્યુલર એનાલોગસ. મોલેક્યુલર એનાલોગસ એટલે એવા શું કહેવાય સબસ્ટન્સીસ, એવા મોલેક્યુલ્સ કે જે આની હારે એના જેવા થઈને રહીએ. ઓર્ગેનિઝમના મોલેક્યુલ અને તમારા મોલેક્યુલ, તમારા જે નેચરલ નથી, તમે કાઢી અને નાખો છો, રિપ્લેસ કરો છો. આપણે કેમ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હતું કે ઓર્ગન તમારું નથી, તમારું ઓર્ગન તો કાઢી નાખ્યું, એની બદલે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું છે. સો તમે શું કર્યું છે કે નેચરલ સાયન્સ એટલે કે કોઈ ઓર્ગેનિઝમ છે, કોઈ સેલ્સ છે કે સેલ્સના પાર્ટ છે, એને તમે કાઢી નાખો છો અને તમે એના જેવો જ બીજો મોલિક્યુલ અંદર નાખી દો છો. પોઈન્ટ સમજો તમને પરફેક્ટ. આના ઉપરથી આપણું નેક્સ્ટ ડિસ્કશન છે આખું. એની જગ્યાએ તમે એનાલોગસ એટલે એના જેવો જ કોઈ મોલિક્યુલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દો ઓર્ગેનિઝમની અંદર. તો એ ઓર્ગેનિઝમ કરશે શું? તમારા માટે પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ આપશે. તમે જેમ કહેશો ને પછી એ એમ કામ કરશે. એક સિમ્પલ લોજિકલ એક્ઝામ્પલ એક્સપ્લેન કરું તમને. ઇકોલોજીની અંદર એક ઓલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે જેમાં કોયલ એના એગ્સ છે એ ઓલા ક્રોના નેસ્ટની અંદર લે કરી દે. બ્રૂડ પેરેસાઇટ ઇઝ ધી ટાઈપ ઓફ ધી interaction. Brood parasitism, right? So એ સેમ એક્ઝામ્પલને હું અહીંયા અગેન કોરિલેટ કરું છું. કોરિલેટ જો આમાં શું કર્યું આપણે, કોઈ ઓર્ગેનિઝમ કે સેલ છે એના નેચરલ પાર્ટને કાઢી નાખ્યો, એની બદલે તમે મોલેક્યુલર એનાલોગસ એટલે એવો મોલેક્યુલ અંદર નાખી દીધો કે એને એવું જ છે કે આ તો એનો જ પાર્ટ છે. હકીકતમાં એનો પાર્ટ છે નહીં, તમે નાખ્યો છે દરાર, ઇન્ટિગ્રેટ કરાવ્યો છે ટેકનોલોજીની યુઝ કરીને. રેડી એટલે અલ્ટિમેટલી કર્યું શું તમે કે તમારે જે મોલેક્યુલ નાખવો છે અંદર, એ મોલેક્યુલ તમે છેતરી અને ઓલા ઓર્ગેનિઝમની અંદર ફિટ કરી દીધો. અને પછી એ ઓર્ગેનિઝમ જો કંઈક કામ કરે,
જો પછી એ ઓર્ગેનિઝમ કંઈક કામ કરે તો હકીકતમાં એને એમ થાય કે એનું કામ કરે છે, એ હકીકતમાં એનું કામ નથી કરે છે, તમારું કામ કરે છે, રાઈટ. સો હવે ઈ એપ્રોચ કઈ રીતના હું તમને વિથ ધી એક્ઝામ્પલ સમજાવી શકું ઈ હવે વાત કરું, રાઈટ. હું જે કહેવા માંગુ છું એકચ્યુઅલમાં શું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક છે હ્યુમન છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ ઓર્ગેનિઝમની વાત નથી કરતી, હ્યુમનની જ વાત કરીએ. હ્યુમન બોડીની અંદર there are many reactions which are happening. એમાંથી એક રિએક્શન whatsoever you have studied earlier in standard 11 chapter number 19 that is hormone. Say for example insulin, most lovable hormone, બધાને ખબર જ હોય ઇન્સ્યુલિનનું કામ, એટલે મેં એને એક્ઝામ્પલ અહીંયા લીધો. So insulin is peptide hormone, if you have idea, right? It is peptide hormone નો મતલબ છે પ્રોટીન છે. So this is protein. If it is protein, એનો સિન્થેસિસ નો પાથવે શું હોય? You have gene for it, that is DNA. And from this DNA or gene, you are generating mRNA and other two RNA, tRNA and rRNA. Now, you are generating the protein called insulin out of it. Right? This is the pathway. Yesterday we have gone through this. Right? So, પહેલી જે પ્રોસેસ છે, ફર્સ્ટ પ્રોસેસ, એને આપણે કીધું છે ટ્રાન્સક્રિપ્શન. બીજી જે પ્રોસેસ છે એને આપણે કીધું ટ્રાન્સલેશન. So transcription and translation results into conversion of gene to protein. Language of gene, that is nucleic acid, is converted into language of protein, that is polypeptide. So આ પોલીપેપ્ટાઇડ બની ગયો આપણા માટે. પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ હતું પહેલા. So say for example આ ઇન્સ્યુલિન છે, એ ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શન મળે છે ઇન્સ્યુલિનના, તમને ખબર છે? યુ નો ઇટ ઓર નોટ? ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન શેના માટે મળે છે? ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શનની જરૂરિયાત આપણે શેના માટે હોય? યસ, ભુજ સેન્ટર. સોરી, okay. So to cure the diabetes in the other way, diabetic patient છે એને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન લેવા પડે. So we requires them as a medicine, as a supplement. Am I correct? So એવું એક જ એન્ઝાઇમ હશે કે એક જ પ્રોટીન હશે કે એક જ હોર્મોન હશે એવું તો નથી. There are many such kind of hormones. There are many such kind of enzymes. There are many such kind of molecules. We require them as a medicine at a bulk quantity. અને આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ જ છીએ, રાઈટ? તો હવે એ પ્રોડ્યુસ કેમ કરવા એની વાત કરું છું. So one thing is sure, if insulin is getting generated in our body, naturally our body cells are having genes of it. So number one, first requirement for us is that we are supposed to identify the gene which is responsible for the formation of insulin. So we have got gene for insulin. આપણા માટે ઇન્સ્યુલિન નું જીન આપણી પાસે છે. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ જીન. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ ધ જીન ઓફ ઇન્સ્યુલિન. આ આવું હોય એવું નથી કહેતો, પણ મેં બનાવી નાખ્યું. આ જીન છે ઇન્સ્યુલિન.
રાઈટ. મેં એને આપણા જીનોમમાંથી, જીનોમ, વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ જીનોમ કોણ કહી શકે? જીનોમનો મિનિંગ શું થાય? યસ, અમદાવાદ સેન્ટર. Total genes in a DNA. Okay, total gene of DNA. Genome. ઓકે, હું થોડોક એમાં ઇમ્પ્રૂવ કરું છું એ ડેફિનેશનને જે તમે આપી છે. આ તમારી ડેફિનેશન, ટોટલ નંબર ઓફ જીન્સ ઓફ કરતા ઇન. total number of genes in DNA. That's what you have said. હું હવે થોડુંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવામાં, રાઈટ? સિંગલ સેટ ઓફ ટોટલ નંબર ઓફ જીન્સ. હવે આ મારે એડ શું કામ કરવું પડ્યું એ હું તમને સમજાવું. એઝ એન ઓર્ગેનિઝમ, રાઈટ, એઝ એન ઓર્ગેનિઝમ તમારી અંદર જે ડીએનએ ના સેટ છે ને એ સિંગલ નથી, બે છે, રાઈટ. એક સેટ તમને મળ્યો છે તમારા પેટર્નલ ફેમિલીમાંથી, પપ્પાએ આપ્યો છે. એક સેટ તમને મળ્યો છે મેટર્નલ ફેમિલીમાંથી, તમને મમ્મીએ આપ્યો છે. સો યુ હેવ ગોટ ટુ સેટ. ટુ સેટમાંથી કોઈ એક સિંગલ સેટ લઉં ને તો એને કહેવાય જીનોમ. So do remember that genome is a single set of total number of genes in your DNA content. Double નહીં, સિંગલ સેટ હોય ને એને જીનોમ કહેવાય, રાઈટ? ઓકે, નાઉ જીનોમ મારે ગોતવો હોય તો મારા સેલમાંથી ડીએનએ કાઢી ક્રોમેટિનમાંથી જીનોમ હું અલગ ન કરી શકું. ટેકનિકલી એ મારા માટે ઓલમોસ્ટ નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ બની શકે કદાચ. તો મારે જીનોમ ગોતવો છે કે જીનોમ આઈડેન્ટિફાઈ કરવો છે, તો મારા માટે ઇઝીએસ્ટ રસ્તો શું રહે ખબર છે? શું રહે? તમે શું વિચારો છો? કેમાંથી મને જીનોમનો સિંગલ સેપરેટ સેટ મળી શકે ઇઝીલી, કાંઈ કર્યા વગર? બહુ ઇઝી આન્સર છે. યસ, ભુજ સેન્ટર. ઇઝી. ગેમેટ્સ ઓલરેડી તમને જીનોમ અલગ કરીને તો આપે છે, હેપ્લોઇડ થઈ જાય ને. સો જીનોમ ઇઝ હેપ્લોઇડ સેટ ઓફ ડીએનએ. હવે આનો ટેકનિકલ મતલબ કહું, જીનોમ ઇઝ હેપ્લોઇડ સેટ ઓફ ડીએનએ. સો યુ કેન ગેટ ધેમ ઇન યોર ગેમિટ્સ. ક્યાં હોય? ગેમિટ્સની અંદર હોય જીનોમ, રાઈટ. હવે આપણે જીનોમ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાને, જીનોમ વિશે આ બધું કરવા નથી બેઠા. એટલે હું પાછો જીનોમને પાછો ઇરેઝ કરી નાખું છું, કારણ કે આઈ નીડ ટુ ડાયવર્ટ યુ ટુવર્ડ્સ બાયોટેકનોલોજી, નોટ જીનોમ રાઈટ નાઉ. એટલે જીનોમને અત્યારે હું સાઈડમાં મૂકી દઉં છું. જીનોમનું મારે કાંઈ કામ નથી. મારા જીનોમમાંથી મેં આ જીનને આઇસોલેટ કરી નાખ્યો. મારો કહેવાનો અત્યારનો મતલબ આ હતો. સો યુ હેવ ધીસ જીન, અને આ જીન જે છે એ છે ઇન્સ્યુલિનનું જીન. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? ઓકે, હવે મારે એક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને લેવો છે. માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઈ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ મેં સિલેક્ટ કર્યું કોઈ બેક્ટેરિયા. ધીસ ઇઝ અ બેક્ટેરિયા. બેક્ટેરિયાની અંદર ધેર હેવ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ડીએનએ. એક ડીએનએ જે છે એને હું કહું છું જીનોમિક ડીએનએ, રાઈટ, which is also called nucleoid, right? એને કહેવાય ન્યુક્લિઓઇડ. અને એક છે સર્ક્યુલર ડીએનએ, that is called plasmid. આમાં કોઈને કાંઈ આઈ હોપ ડાઉટ નથી જે મેં લખ્યું છે એમાં, રાઈટ? પ્લાઝમિડ. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આ પ્લાઝમિડ છે, મેં કલર અલગ કરી નાખ્યો જેથી આ મારે જે સમજાવવું છે એ લેટર ઓન મને ઈઝી પડે.
પ્લાઝમિડ છે એનો. ઓકે, બાયોટેકનોલોજીને પરફેક્ટલી સમજવા માટે તમારે રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ પ્લાઝમિડ એન્ડ ન્યુક્લિયોઇડ ક્લિયરલી સમજવી પડે. ક્લિયરલી. સો 2 types of DNA in microorganism or bacteria. એમાં પેલું ન્યુક્લિયોઇડ છે. વોટ ઇઝ રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ન્યુક્લિયોઇડ? ફટાફટ. યસ, ભુજ સેન્ટર. It controls the activities of bacterial cell. ઓકે, નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ એક્ટિવિટી કે નોર્મલ મેટાબોલિઝમ જે સેલ્યુલર મેટાબોલિઝમ છે એનો કંટ્રોલ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ન્યુક્લિયોઇડની છે. ઓકે, વોટ ઇઝ ધી રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ પ્લાઝમિડ નાઉ? ચાલો અમદાવાદ સેન્ટરને ચાન્સ આપી. ભુજ સેન્ટર વાળા સૌથી પહેલા જ હાથ ઉપર કરી દઈએ એટલે મારે ફરજિયાત એને જ પૂછવાનું. આ વખતે અમદાવાદ સેન્ટર વાળા છે કોમ્પિટિશનમાં. ચાલો અમદાવાદ સેન્ટર. genetic control, genetical. બે જેનેટિક કંટ્રોલ જ છે બાબુ. જેનેટિક કંટ્રોલ તો ઓલું કરે છે અને આ કરે છે. ડિફરન્સની વાત છે. ઓકે, ઈડર સેન્ટર બેટા. It controls phenotypic character. All right, it is controlling the phenotypical character. Good answer. Right answer. What way? કઈ રીતે? એનો મતલબ શું કાઢવાનો? ફિનોટિપિકલ કેરેક્ટરનો મતલબ કઈ રીતના કાઢવાનો? નાઉ કમ્સ ધ ચેલેન્જ. ચેલેન્જ હવે આવી. યસ, ઈડર સેન્ટર. બોલો બોલો. સોરી? Morphological character. ઓકે, ચાલો ભુજ સેન્ટર. તમે આમે જવાબ નહીં આપો ત્યાં સુધી આમ શરમી આઈ નો ઇટ. ઓકે, ચાલો. Some transcripts DNA એના માટે ટ્રાન્સફોર્મેશન માં કોઈ એના સાથે કરે છે જે ન્યૂ સબસ્ટન્સીસ એડ કરે. Okay. So basically, I need to narrate the basic function of the plasmid. I need to explain it. Right? Okay. હવે હું પાછો હિસ્ટ્રીમાં જાઉં છું કે જ્યારે એ લોકો પહેલી વાર એક્ઝિસ્ટ થયા હતા ઓન ધી અર્થ. It was non-livable condition, very extreme weather condition around them, maybe very hot water, maybe very acidic condition, maybe very basic condition, or maybe very extreme salty condition. એની અંદર એ બન્યા હતા સૌથી પહેલી વાર. સો નેચરલી ઠંડી લાગતી હોય એટલે જેકેટ પહેરવું પડે. સો ધેટ જેકેટ, વધારાનું જે જેકેટ હોય ને એ ધેટ જેકેટ ઇઝ ગ્લાયકોકેલિક્સ, જે એને મળ્યું છે નેચર તરફથી, ગ્લાયકોકેલિક્સ. ઓકે, ધેટ ગ્લાયકોકેલિક્સ એ જ્યારે ગ્લાયકોકેલિક્સની વાત આવે તો ગ્લાયકોકેલિક્સની ઉપર અસર કોની થશે? એના સરાઉન્ડિંગ એટમોસ્ફિયરની. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? ઓકે, સ્પેસ ટેકનોલોજીના મૂવીઝ તમે જો કદાચ ભૂલથી જોયા હોય કે કોઈ એક સ્પેસ ટેકનોલોજીસ્ટ છે, સાયન્ટિસ્ટ છે, એ સ્પેસ ટેકનોલોજીમાં કે સ્પેસ યાનમાં છે અને પછી ઓલા રિપેર કરવા માટે જાય તો એનું સ્પેસ સૂટ છે, રાઈટ, એમાં એક સિંગલ હોલય ન પડવો જોઈએ. ખબર છે તમને? વાય? શું કામ એવું? ઓકે, ભુજ સેન્ટર. સર એક તો અહીંયા ઓક્સિજન ઓછો હોય ને સ્પેસમાં જે ઓક્સિજનની બહાર આવે છે. ઓકે, યસ, ઓક્સિજન ઓછો નહીં, there is nothing there, it is a space. તો ઓક્સિજન છે જ નહીં, રાઈટ. બીજું, ઇફ ઇટ ઇઝ નથિંગ, બોડી પોતાની હીટ ફટ કરતી, સો ફ્રોઝન થઈ જાઓ તમે. પહેલી વસ્તુ, you will be frozen within moments and you will die without oxygen. There are two conditions, એક ડેથ અને બીજું ફ્રીઝ થઈ જાઓ તમે. You will lose your heat immediately, I mean સીધું ફ્રોઝન થઈ જાય આપણે. Understood? So same condition they were facing. આ બેક્ટેરિયા છે ને,
જો એના ગ્લાયકોકેલિક્સમાં એક નાનો હોલ પડે ને તો ઓલું એસિડિક એટમોસ્ફિયર હતું એની આજુબાજુમાં વોટર સીધું એસિડ ક્યાં વહી જાય, સીધું એના સેલની અંદર વહી ગયું એટલે પૂરું. માઇન્ડ ઇટ કે હું એના ઇમ્પોર્ટન્સની વાત કરું છું. ગ્લાયકોકેલિક્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું હશે જે તે સમયે, તો એને કન્ટિન્યુઅસલી ફોર્મ કરી લીધા પછી, એટલે કે બનાવી લીધા પછી એને કન્ટિન્યુઅસ મેન્ટેન કરવું પડે. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. 24/7 એના ગ્લાયકોકેલિક્સને એને મેન્ટેન કરવું પડે છે. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? ઓકે. સ્ટ્રક્ચર છે, લિવિંગ સ્ટ્રક્ચર છે, એટલો મેઇન કન્ટેન્ટ એનો હશે પ્રોટીન, રાઈટ? એટલે મેન્ટેનન્સ રિસ્પોન્સિબિલિટી કોને આપવામાં આવી હોય તો કે પ્રોટીનને. જો હવે હું એને કોરિલેટ કરું છું, તમે જે કોન્સેપ્ટ ભણ્યા છો એ કોન્સેપ્ટની હારે. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ, સેજ તૂટે છે એટલે અહીંયા પ્રોટીન દાબવાનું, સેજ તૂટે છે અહીંયા પ્રોટીન પાછું દાબવાનું, એમ કરીને પ્રોટીન ઇઝ રિપેરિંગ મટીરિયલ જે એને 24/7 આપવું જ પડે છે. ઓકે. હવે જો ન્યુક્લિઓઇડ આ ધંધો કરે 24 કલાક, તો મેટાબોલિક પ્રોસેસ કોણ કરે? બધું એકની હારે કેમ મેનેજ કરવું? એ તો હાવ બેઝિક લેવલના ઓર્ગેનિઝમ છે, બચાડાને એટલી કોમ્પ્લેક્સિટીમાં ખબર જ નથી પડતી. એટલે એને શું આઈડિયા વાપરો કે ભાઈ અલે આ ડીએનએ તારું નોખું હું કરી દઉં છું, તારે આ એક જ કામ કરવાનું, એમ કરીને થોડુંક ડીએનએ નો કટકો કાપી અને એ ન્યુક્લિયોઇડ બનાવીને પ્લાઝમિડ બનાવી નાખ્યું. અન્ડરસ્ટુડ? યસ ઓર નો? હવે ઓકે, એવું એક એક્ઝામ્પલ તમારી બોડીની અંદર છે, 24/7 આનું કામ શું છે? આખા બોડીને કંટ્રોલ એન્ડ કોઓર્ડિનેટ કરવાનું. અને 24/7 આખો દી પમ્પિંગ થતું હોય એવું એક ઓર્ગન છે હાર્ટ. તો આ હાર્ટને જોવે કે પોતાની બીજા પાર્ટને જોવે? હાર્ટને જોવે કે બીજા પાર્ટને જોવે? કવિતા બની ગઈ. વાહ, પોએટ હે ને? સો હાર્ટના પમ્પિંગને મેનેજ કરવા માટે એણે શું કર્યું ખબર છે? આ એ સ્પેશિયલ અલગ ટાઈપની નોડ્સ બનાવી નાખી આની અંદર. SA નોડ એન્ડ AV નોડ. યાદ આવ્યું? એટલે આને એનું ટેન્શન જ નથી, એની રીતના મેનેજ થઈ રાખે. માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ. હોમોલોગસ એક્ઝામ્પલ તમારી બોડીની અંદર છે એવું. તો એવું જ કર્યું અહીંયા કે આને બે ટાઈપના કામ છે એની પાસે. એક પોતાની મેટાબોલિક પ્રોસેસ નહીં મેનેજ કરવી છે, અને બીજું 24 કલાક એને ઓલા ગ્લાયકોકેલિક્સ નહીં મેનેજ કરવાનું છે. એટલે ગ્લાયકોકેલિક્સ માટે એને શું કર્યું? પોતાના મેઇન જેનેટિક કન્ટેન્ટ હતા એમાંથી કટકો કાપીને સર્ક્યુલર ડીએનએ બનાવીને નાખી દીધું. ધેટ ઇઝ ધી પ્લાઝમિડ વોટ યુ હેવ ઇનસાઇડ ધી માઇક્રોબ્સ. તો આ પ્લાઝમિડની પોતાની ઓન અલગ રિસ્પોન્સિબિલિટી બની ગઈ, અને એને ખાલી એક જ, એટલે ગ્લાયકોકેલિક્સ ક્યાં હોય? બારે એટલે કહેવાય બારનું જે કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે. ધેટ ઇઝ વાય યુ હેવ સેડ મી અબાઉટ મોર્ફોલોજીકલ કેરેક્ટર. જો હવે હું તમારા આન્સરને કોરિલેટ કરું છું મારા એક્સપ્લેનેશનમાં, ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સેડ મોર્ફોલોજીકલ કેરેક્ટર. ઓકે, વન મોર એડિશનલ ફીચર they have mentioned in standard 11 with responsibility of plasmid કે એ રેઝિસ્ટન્સ ને મેન્ટેન કરે એવું લખેલું છે. એન્ટીબાયોટિક નું રેઝિસ્ટન્ટ પ્રોડ્યુસ કરે, ખબર છે એવું લખેલું છે. ઓકે, હવે મારે એના ઉપર જવું પડશે. જો બાયોટેકનોલોજીમાં સીધા ઘૂસી ન શકો તમે, ઇટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ સબ્જેક્ટ. એટલે જેટલું જૂનું છે એ બધાને કોરિલેટ કરીને ઘૂસવું પડે. એટલે આ રામકથા નથી ચાલતી. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ કે એ બધું એની અંદર યુઝ કરવાનું છે તમારે. ઈચ એન્ડ એવરી પ્રિન્સિપલ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર બાયોટેકનિકલ કન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્ટડી, રાઈટ? ઓકે, હવે હું રેઝિસ્ટન્સ કઈ રીતના ડેવલપ થાય છે એના ઉપર આગળ વધું છું નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટમાં. ઓકે, બીઈંગ અ નોર્મલ હ્યુમન, તમને જ્યારે કોઈ બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન થયું, તાવ આવ્યો કે વોટ્સો એવર, તો તમે એવું થોડું કહો કે ઓય તો થઈ રાખે, મને શું વાંધો છે, બેક્ટેરિયાનું કામ કરે, હું મારું કામ કરું. એવું તો છે નહીં. આપણને તાવ આવે એટલે સૌથી પહેલા તો આપણી કન્ડિશન ખરાબ જ થવાની છે, અને ખરાબ થાય એટલે આપણું કામ ડિસ્ટર્બ થાય છે.
ઇટ ઇઝ ડિસ્ટર્બિંગ અવર નોર્મલ રૂટીન ફંક્શન્સ. એટલે તરત આપણે એને રિપેર કરવાની વાત કરીએ એટલે ડોક્ટર પાસે જઈએ એટલે ડોક્ટર આપણને દવા આપશે વિચ ઇઝ કોલ્ડ એન્ટીબાયોટિક, કારણ કે એ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? તમે એ દવા શું કામ લીધી ભાઈ? કારણ કે તમારે એ સહન નથી કરવું એટલે, સિમ્પલ, રાઈટ? તમારે એ સહન નથી કરવું એટલે તમે એ દવા લીધી છે. મારું એસી કા બંધ થઈ ગયું? જો આ રિએક્શન આવી ને, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ રિએક્શન. કે તમને તાવ આવ્યો એટલે તમે દવા લીધી, મને ગરમી થઈ એટલે મેં એસી ચાલુ કર્યું, રાઈટ? સો હવે તમે દવા લીધી. હવે પોઈન્ટ સમજો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ડિસ્કશનમાં હું હવે એન્ટીબાયોટિક ઉપર જાઉં છું. એન્ટીબાયોટિક લીધી એટલે એન્ટીબાયોટિક અસર ક્યાં કરશે? કોને મારશે? બેક્ટેરિયાને. તો બેક્ટેરિયા લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ નથી છે ને? તો જેમ તમને દુખાવો થયો તો એને દુખાવો ન થાય? એને દુખાવો થાય. દુખાવો ન થાય, તકલીફ તો પડે ને, મરશે તો ખરા જ ને. અલ્ટિમેટલી લાઈફ તો ડેમેજ થાય ને એની, મેટાબોલિઝમ તો ડેમેજ થાય ને એનું. તો એ તો એને કેમ ગમે એમ? દુખાવો થાય નો મતલબ એ છે પેન, ઇન્ટરનલ પેનની વાત કરું છું, એક્સટર્નલ પેનની વાત નથી કરતો. ના પાડે છે, રાઈટ? સેન્સ આપણામાં છે, એનામાં નથી. વી નો ઇટ, રાઈટ? પણ દુખાવો ઇન ધ સેન્સ અહીંયા એને ન ગમે, એને ન ગમે. એને થોડું મરવું છે. અલ્ટિમેટ એઇમ ઓફ લાઈફ, ગઈકાલે જ આપણે વાત કરી, ઇઝ એક્ઝિસ્ટન્સ. તો એને એક્ઝિસ્ટ કરવું છે. જેમ તમને તાવ આવ્યો અને તમે દવા લીધી તો એ દવાની અસર એની ઉપર થાય તો એ તો કંઈક તો રિએક્શન આપે. ઓકે, એક પ્રિન્સિપલ મેં સમજાયો હતો અર્લિયર ઇન ટુ ધી ડિસ્કશન કે whensoever it is the interaction by living organism, it is done only by the proteins, right? So antibiotic molecule જે બેક્ટેરિયાની અંદર ઘૂસે તો ઘૂસવા માટે એને જે રસ્તો બનાવવો પડે કે રસ્તો યુઝ કરવો પડે એ એના વોલ ઉપરના પ્રોટીન્સ છે. પોઈન્ટ સમજવાનું અને યાદ રાખવાનું કે એના વોલ ઉપર કોઈ એક પ્રોટીન હશે. Antibiotic will join that protein, attach with that protein. જો attach થઈ ગયું, I repeat, if antibiotic drug is able to attach on the wall of the bacteria on the protein, then it is getting activated. ત્યારે એક્ટિવ થઈ જાય. And when antibiotic is getting activated, it is suppressing the activity of bacteria. ત્યારે બેક્ટેરિયાની એક્ટિવિટીને સપ્રેસ કરી નાખશે, કાં તો મારી નાખશે બેક્ટેરિયાને. સો બેક્ટેરિયાની ખબર પડી ગઈ. પોઈન્ટ સમજો. હવે બેક્ટેરિયાની ખબર પડી ગઈ કે આ એવું પ્રોટીન છે મારી સરફેસ ઉપરનું કે એ પ્રોટીન ઉપર આ એન્ટીબાયોટિક સ્ટિક થાય છે, જોઈન્ટ થાય છે, રાઈટ? યસ ઓર નો? રાઈટ? તો એન્ટીબાયોટિક is getting attached to the surface protein. આ પ્રોટીન છે, આ ડીએનએ છે. આ ડીએનએ ઉપરથી બનશે આરએનએ અને ઈ આરએનએ ઉપરથી બનશે આ પ્રોટીન, કારણ કે એ સરફેસ પ્રોટીન છે. સરફેસ પ્રોટીન બનાવવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે? પ્લાઝમિડની. હવે એને ખબર પડી ગઈ કે આ એક્સ સરફેસ પ્રોટીન છે. એક્સ સરફેસ પ્રોટીન ઉપર આ એન્ટીબાયોટિક જોઈન થઈ શકે છે. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. તો આ પોતાની આ સે ફોર એક્ઝામ્પલ સેગમેન્ટ છે, આ સેગમેન્ટને કારણે આ પ્રોટીન બન્યું. તો આ એક્સ પ્રોટીનને ચેન્જ કરવા માટે એ શું કરે ખબર છે? ડીએનએ નો આ કટકો બદલાવી નાખે. એમાં કોઈક રીતે કાંઈક ચેન્જ લઈ આવે, સિક્વન્સ, ડીએનએ ની સિક્વન્સને ચેન્જ કરે. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 10 સ્ટાન્ડર્ડ 11 અને ડીએનએ ની સિક્વન્સની ચેન્જ થઈ શકે એવું તમને ક્યાંક સમજાવેલું છે. કોણ યાદ કરાવશે મને કે ડીએનએ ની સિક્વન્સ કઈ રીતના ચેન્જ થઈ શકે? ક્વેશ્ચન રિપીટ કરું. કોઈ પણ ડીએનએ ચેન્જ થઈ શકે
સિક્વન્સ ઓફ એટલે કે ન્યુક્લિયોટાઇડની જે ડીએનએ ની સિક્વન્સ છે ને, ઇટ ઇઝ ચેન્જેબલ. એ ચેન્જ થઈ શકે અકોર્ડિંગ ટુ ધ નીડ ઓફ એન ઓર્ગેનિઝમ. રાઈટ? કઈ રીતે થઈ શકે? ધેટ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન. It is mentioned in chapter number 10, standard 11, Ahmedabad Center, please. Sir, crossing over વખતે Exactly right answer. Crossing over is the mean of change of sequence of DNA. Ready? યાદ રહેશે? Crossing over is mean of change of sequence of DNA. તો હવે આપણને એમ થાય આ તો પ્રોકેરિયોટિક અને એનું તો સેલ ડિવિઝન થાય, એસેક્સ્યુઅલ મોડ ઓફ રિપ્રોડક્શન છે. તમે લઈ ગયા મિયોસિસમાં. રાઈટ? તો એને જ્યારે પોતાના ડીએનએ માં ચેન્જ કરવો છે ને સિક્વન્સમાં, એ કોન્જ્યુગેટ થાય. એક સેલ બે સેલ કોન્જ્યુગેટ થાય, સો NN 2N બને. અને પછી ઈ શું કરે? મિયોસિસ. પછી શું કરે? મિયોસિસ. And that's why again it will be converted back into haploid cell. Understood? એનો મતલબ એવો, જો એક હિડન મેસેજ તમને આપ્યો, હિડન મેસેજ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હિડન મેસેજ. ઇફ ઇટ ઇઝ યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ, એનું જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન હશે ને ત્યારે એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન કરે. આઈ રિપીટ, જ્યારે લોઅર કેડરના ઓર્ગેનિઝમ હશે, લોઅર કેડરના ઓર્ગેનિઝમ યુનિસેલ્યુલર ઇન્ક્લુડિંગ યુનિસેલ્યુલર, એને જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન હશે ને ત્યારે ઈ એસેક્સ્યુઅલ મોડ ઓફ રિપ્રોડક્શન કરે. હવે એની સરાઉન્ડિંગ નું જે એટમોસ્ફિયર બદલાય અને અનફેવરેબલ બને તો એને એમાં હવે સેટ થવું અઘરું પડે. તો હવે સેટ થવા માટે ઈ એના કેરેક્ટરને ચેન્જ કરે, મીન્સ જીન્સને ચેન્જ કરે. અને ઈ કરવા માટે એને શું કરવું પડે? મિયોસિસ, મીન્સ સેક્સ્યુઅલ મોડ ઓફ રિપ્રોડક્શન. તો અનફેવરેબલ કન્ડિશનમાં યુનિસેલ્યુલર ઓર lower category organism, lessly developed organism, they do sexual reproduction only when they requires to face change in the atmosphere or extreme conditions. Understood? આપણામાં ઊંધું હોય. ડેવલપ્ડ ઓર્ગેનિઝમ હોય ને, ડેવલપ્ડ ઓર્ગેનિઝમ જે બે કરતા હોય, સેક્સ્યુઅલ એસેક્સ્યુઅલ બે, તો ફેવરેબલ કન્ડિશનમાં એ સેક્સ્યુઅલ મોડ ઓફ રિપ્રોડક્શન કરે અને જ્યારે અનફેવરેબલ કન્ડિશન હોય ત્યારે એસેક્સ્યુઅલ મોડ ઓફ રિપ્રોડક્શન કરે. એ તમને ખબર છે, પ્લાન્ટ લાઈફમાં તમે સમજ્યા હશો. પ્લાન્ટ્સ આર ડેવલપ્ડ પ્લાન્ટ્સ, એ એડવાન્સ લેવલના ઓર્ગેનિઝમ્સ છે. તો એમાં એવું બને છે. આઈ મીન, રેડી? ઓકે, સો અહીંયા શું થાય છે? ડીએનએ ની સિક્વન્સને ચેન્જ કરી નાખે. શું કરે? ડીએનએ ની સિક્વન્સને ચેન્જ કરે એટલે આ જે સરફેસ પ્રોટીન એક્સ હતું એ સરફેસ પ્રોટીન હવે એક્સ નથી રહ્યું, વાય થઈ ગયું, બદલી ગયું. એટલે એને ઓલું એન્ટીબાયોટિક ન ઓળખે, એટલે એન્ટીબાયોટિક જોઈન ન થઈ શકે. તો ઇટ કેન ડાન્સ વિથ એન્ટીબાયોટિક, કે આવી જા તમ તારે, હવે તું આવી જા. અન્ડરસ્ટુડ? સો નાઉ જે ચેન્જ થયો ને, આ ચેન્જ થયો ડીએનએ માં, એ ડીએનએ ને રેઝિસ્ટન્ટ જીન કહેવાય. શું કહેવાય? રેઝિસ્ટન્ટ જીન. એ જે તમને વર્ડ 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં સમજાયો હતો ને કે રેઝિસ્ટન્સ ક્રિએટ કરે, એ આ રીતે ક્રિએટ કરે છે. ક્લિયર થઈ ગઈ વાત આખી? યસ ઓર નો? ડન છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ રેઝિસ્ટન્સ આર ક્રિએટેડ. આ બધા પ્રિન્સિપલ્સને તમારે બાયોટેકનોલોજીની અંદર યુઝ કરવાના છે. ઓકે, હવે હું પાછો બાયોટેકનોલોજીમાં આવી જાઉં. રાઈટ? મેં ઘણું બધું તમને પ્રાઇમરી માહિતી આખી બધી રિકોલ કરાવી લીધી. હવે મારી પાસે આ ઇન્સ્યુલિનનું જીન છે, યસ ઓર નો? જે પહેલેથી આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરેલું છે, કાઢેલું છે. અહીંયા મારી પાસે એક રેઝિસ્ટર જીન છે, યસ ઓર નો? હા કે ના? ઓકે, રેઝિસ્ટર જીનને હું કાપી નાખું અહીંયાથી. પોઈન્ટ સમજો. રેઝિસ્ટર જીનને હું કાપી નાખું અહીંયા, એની જગ્યાએ હું ફિટ કરી દઉં મારું ઇન્સ્યુલિનનું જીન અહીંયા. કેમ લાગ્યો આઈડિયા? મસ્તીનો હે ને? આપણે શું કર્યું કે માળો કોનો ગોઈતો? માળો ગોઈતો આપણે ક્રો, કાગડાનો, અને આપણે ઈંડા મૂકી દીધા. આ ઈંડું છે એ હવે આના માળાની અંદર મૂકી આવી આપણે ભેગા થઈને.
રાઈટ. સો ઓલું જીન જે હતું ને, ક્રિસ ક્રોસ જીન મેં ઓલું કર્યું હતું હમણાં, એ મેં અહીંયા ફિટ કરી દીધું, રાઈટ. ઈ જીન મેં ત્યાં ફિટ કરી દીધું જ્યાં ઓલું રેઝિસ્ટન્ટ જીન બન્યું હતું ને, ઓલું એક્સ વાળું, એ જગ્યાએ મેં આપણું જીન ફિટ કરી દીધું ઇન્સ્યુલિન વાળું, રાઈટ. હવે આ જે બન્યું ને બેક્ટેરિયા, આ બેક્ટેરિયા જે બન્યું ને, એ બેક્ટેરિયાને હું મલ્ટીપ્લાય કરું, કેટલાય બધા બનાવી નાખ્યા મલ્ટીપ્લાય કરીને, અને એ જે સોલ્યુશન છે એ સોલ્યુશનની અંદર મેં નાખ્યા આવે એન્ટીબાયોટિક. આ એન્ટીબાયોટિક નાખ્યા. જ્યારે આ એન્ટીબાયોટિક આવે ત્યારે આની પાસે રેઝિસ્ટર જીન છે કે નહીં? પણ રેઝિસ્ટન્સ જીન હવે નથી, પહેલા હતું. સમજાય છે કે નહીં? પહેલા હતું. એટલે આનું રેઝિસ્ટન્સ વયું ગયું, હવે એ રેઝિસ્ટન્ટ છે નહીં એની પાસે. એટલે એન્ટીબાયોટિક જ્યારે નાખ્યું ત્યારે એન્ટીબાયોટિકનું રેઝિસ્ટ કરવા માટે એ પ્રોટીન બનાવે, પણ એ પ્રોટીન તો છે જ નહીં. એને એમ થાય કે એનું પ્રોટીન બનાવે છે, પણ એનું પ્રોટીન બનાવતું જ નથી. એ પ્રોટીન કયું બનાવે છે? તમારા વાળું इंसुलिन बनावे. अब समझ में आ गई बात? This is how we are getting utilized some organism. એક જીન એક ઓર્ગેનિઝમ માંથી કાઢી એ જીન બીજા ઓર્ગેનિઝમના જીનોમમાં ફિટ કરી અને એવા છેતરી અને આપણે પ્રોડક્ટ બનાવીએ, and that's what biotechnology means. આ આપણે ભણવાનું છે બાયોટેકનોલોજીમાં. એટલે આ પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન મેં શેર કરી છે જે તમને ઇઝીલી સમજાઈ જાય એવા મોડમાં. હવે ટેકનિકલ મોડમાં તો ભણવું પડશે ને, જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે તો ભણવું જ પડશે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધેટ વે. ઓકે, આ ડેફિનેશન તો થઈ ગઈ છે જાણે. ઓકે, નાઉ આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ બાયોટેકનોલોજીનો યુઝ કરીએ છીએ એનું લિસ્ટ આપ્યું છે. સો બાયોટેકનોલોજી ડીલ વિથ નંબર 1 માઇક્રોબ મીડિયેટેડ પ્રોસેસીસ. ઘરમાં જે આપણે દૂધ દહીં બનાવીએ છીએ એને આપણે ડેરીમાં બનાવીએ ને, અમૂલનું ઓલું મળે જ છે ને મસ્તી દહીં. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલે વેન યુ આર યુઝિંગ ઇટ, રાઈટ, મેકિંગ કર્ડ, બ્રેડ ઓર વાઇન એટ ધી ઇન્ડસ્ટ્રી, there you are using the biotechnology. It is nothing but biotechnology. લિવિંગ પ્રોડક્ટ છે. તમે બેક્ટેરિયામાંથી બનાવો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને ખ્યાલ હોય તો ઓલી લસ્સી મળે છે અમૂલની રેડીમેડ, પ્રોબાયોટિક અલગ અલગ ટાઈપના ઓલા મળે છે, યોગર્ટ્સ જેને તમે કહો ને યોગર્ટ્સ મળે છે. સો ઇટ ઇઝ બાયોટેકનિકલ પ્રોડક્ટ્સ છે બધી. સો ડેરી સાયન્સમાં યુ વેરી યુઝિંગ બાયોટેકનોલોજી ધેટ વે. Second number, very common, in vitro fertilization. It is very common nowadays કે કોઈ બી સિટી, હવે તો ઇવન ગામડામાં પણ ક્લિનિક્સ જે છે they are doing in vitro fertilization test tube baby process. Right? Chapter number 3 of your 12th standard એની અંદર તમને આ IVF ની વાત ક્લિયરલી સમજાવી છે કે there are couples who are not getting babies, right? Maybe due to infertility or some other problem, I mean. So that way those couples are facilitated by these IVF technology. So IVF technology માં આપણે શું કરીએ છીએ, right? It is not natural process, it is artificial આખી પ્રોસેસ છે. So it is living organism, that is cell, which is getting utilized. ટેકનોલોજી એડ થયેલ બાયોસ અને ટેકનોલોજી. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી. સો ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી પ્રોગ્રામ ઓર ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન ઇઝ ઓલ્સો ટેકનિકલી બાયોટેકનોલોજી. થર્ડ, મેં હમણાં સમજાવ્યું ઈ પ્રોસેસ કે મારે ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ કરવું છે તો આઈ ઇન્સર્ટ માય ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસિંગ જીન ઇનટુ બેક્ટેરિયા, અને એ બેક્ટેરિયા મારા વતી ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ કરી દેશે મારે જેવું જોઈએ છે એવું ઇન્જેક્શન માટે ડાયાબિટીસના જે પેશન્ટ હશે એને. સો સિન્થેસિસ એન્ડ યુઝિંગ ઓફ અ જીન જે છે એને યુઝ કરી અને કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોટીન છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ વેક્સિન છે કે એને હું પ્રોડ્યુસ કરું, રાઈટ. સો એન્ઝાઇમ્સ છે, એન્ટીબાયોટિક છે, દેટ કેન બી યુઝડ. પ્રિપેરેશન ઓફ DNA વેક્સિન મેં જે હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એન્ડ છેલ્લું, કરેક્ટિંગ અ ડિફેક્ટિવ જીન્સ. એક્સ્ટ્રીમલી એડવાન્સ લેવલ ઓફ ધી ટેકનોલોજી. correcting a defective gene. If a person is suffering from some genetic disorders, I repeat,
if a person is suffering from any genetical disorder. એનો મતલબ એવો છે કે એના જીન ડિફેક્ટિવ છે. ઓકે, if you have got any idea about કરંટ ટ્રેન્ડ, લાસ્ટ છેલ્લા 5-1 વર્ષના ન્યૂઝપેપર તમે કદાચ વાંચતા હો ને, ઇફ યુ આર અવેર વિથ કે નાનું બચ્ચું હોય 5-6 વર્ષનું હોય અને એને અમુક સ્પેશિયલ ટાઈપના ઇન્જેક્શન આપવા પડે, 6 કરોડનું ઇન્જેક્શન હોય એવું છાપામાં આવ્યું હોય કે ઇન્જેક્શન 6 કરોડનું છે, અને પછી અમુક લોકો બધા એના ઉપરથી ફાળો કરે, ડોનેશન કરે અને એ પેરેન્ટ્સને એ આપે. તો ધેટ ઇઝ ધ સેમ કેસ. એ આ છે. That treatment is called gene therapy. I repeat, that treatment is called gene therapy. Any under injection ni under they have normal genes plus એના અમુક કેમિકલ એ જ્યારે ઇન્જેક્ટ થાય તમારી બોડીની અંદર, તો તમારા બોડીની અંદર જે ઓર્ગનની અંદર એ ફંક્શન ડિસ્ટર્બ થયું હોય એ ઓર્ગનની અંદર જઈ ઓર્ગનના સેલ્સની અંદર ઘૂસે, ઓર્ગનના અંદરના સેલની અંદર ન્યુક્લિયસમાં ઘૂસે, ન્યુક્લિયસના જીનોમમાંથી ઓલું જે ડિફેક્ટિવ જીન છે ઇવન એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી લઈએ, આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા પછી એને કાપી નાખે અને પછી નોલા ન્યૂ જે નોર્મલ જીન છે એને જોઈન્ટ પણ કરી નાખે. વિચાર તો કરો કેવડી ટેકનોલોજી છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કરેક્શન ઓફ defective gene or gene therapy. Very expensive, very expensive. So common people માટે affordable usually નથી આ therapy, but it is there. છે ખરી, બરાબર છે. After we finish the discussion of the biotechnology, જ્યારે ચેપ્ટર પૂરા થઈ જશે ત્યારે તમને બધી ખબર પડી જશે કે આ કેમ થાય છે. આ બધું છે જ. There is the second chapter biotechnology, application of biotechnology. એની અંદર જીન થેરાપી આખો સેપરેટ એક ટોપિક છે. સો વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ એવરીથિંગ હિયર. આ જેટલું પણ છે એ બધાનું ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક રીતે આપણે ડિસ્કશન કરશું, પછી કરશું, અત્યારે નહીં. જોવા મંડે તરત કે ક્યાં છે એમ. પછી કરશું, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. કરશું, કર્યા વગર મૂકીશ નહીં. ફાઇન. સો બાયોટેકનોલોજી જે છે that is used in varieties of the advanced level of the either preparation of some material or preparation of food or preparation of vaccines or correct the defective gene. So ultimately human welfare is the concern. Human welfare પાછો આવ્યો. આ બધું human welfare નું હતું, right? Okay. Now something more important. વર્ડ બાયોટેકનોલોજીની અંદર જે બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ આપણે યુઝ કરવાના છીએ એની વાત. કોર ટેકનિક્સ વિચ આર ગેટિંગ યુઝડ ઇન બાયોટેકનોલોજી. બેસિક પ્રિન્સિપલ્સ 2 છે. ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ્સ જે બાયોપ્રોસેસ છે અને બીજો છે જીનેટિક. સો જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ, આ વર્ડને મેં જસ્ટિફાઈ પહેલા બી કર્યો હતો તમારી સાથે, રાઈટ? કે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ શું છે? ઓકે, વેન નોર્મલ એન્જિનિયરિંગ શું કહેવાય કે કોઈ એક મેટર છે, કોઈ એક સબસ્ટન્સ છે, કોઈ એક ચીજ છે, એને તમે કાપો છો, પછી જોઈન્ટ કરો છો, યુ મેક સમ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ? અને કંઈક વસ્તુ બનાવીને એનો યુઝ કરો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, જો ઈંટ, કોન્ક્રીટ, રેતી, બેલા ને લોખંડ એ બધા એનો યુઝ કરી અલગ અલગ કાપી અને મસ્ત મજાનું મકાન બનાવો, ઇટ ઇઝ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, રાઈટ? પછી લોખંડના પાર્ટ્સને કાપો, જોઈન્ટ કરો, વેલ્ડિંગ કરો, એક એન્જિન નાખો, 4 વ્હીલ નાખો, ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ. વેહિકલ બનાવો તો, રાઈટ? એની બદલે તમે કોઈક મશીન બનાવો તો મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ. પણ અહીંયા તમે જીન્સને કાપકૂપ કરીને એકબીજાના હાંધા હલાડ કરો છો. સો ઇટ ઇઝ જેનેટિકલ એન્જિનિયરિંગ. સિમ્પલ. નામ શું કામ પડ્યું જેનેટિકલ એન્જિનિયરિંગ એ હું તમને કહું છું. તમે કાપો છો કોને? જીન્સને. જોઈન્ટ કોને કરો છો? જીન્સને. ટુ પ્રોડ્યુસ સમ પર્ટિક્યુલર પ્રોટીન. સો ધેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય ધીસ ઇઝ ગિવન ધ નેમ જેનેટિક એન્જિનિયરિંગ. કે જ્યાં તમે કાપકૂપ જે કરો છો એ પોર્શન છે જીનેટિક્સ.
જીન્સને કાપ કરો છો. સો ઇટ ઇઝ જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ. સો એને ડિફાઇન કર્યું છે અહીંયા. ધ ટેકનિક ઇન વિચ genetic material either DNA or RNA is chemically altered. Chemically altered નો મતલબ તમારે કરવાનો છે મેટાબોલિક પ્રોસેસ થી આ કામ થાય છે. by using certain types of enzymes. આ કામ મેટાબોલિકલી થાય છે. So metabolic processes are getting involved into that. So chemically altered and introduced into host organism means તમારા બોડીના નોર્મલ સેલમાંથી તમે ઇન્સ્યુલિનનું જીન કાપી અને પછી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ક્યાં કર્યું તો કે એક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમના સેલની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન્ટુ હોસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ. તો હોસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ છે એ બેક્ટેરિયા હતું, આપણે જે એક્ઝામ્પલ સમજ્યા હતા એમાં, રાઈટ. સો હોસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ ટુ ચેન્જ ધ ફિનોટાઇપ, એનું ફિનોટાઇપ બદલી જાય જો તમે ચેન્જ કરો જીન્સનો. તો એ તો નેચરલ છે. પહેલા એ રેઝિસ્ટન્ટ કરતું હતું, મેં કીધું એમ, પછી તમારું જીન ફિટ કરી દીધું તો એ રેઝિસ્ટન્ટ બંધ થઈ ગયો, ફિનોટાઇપ બંધ થઈ ગયો. જે એક્સ પ્રોટીન બનતું હતું વાય પ્રોટીન એક્સની જગ્યાએ, તો એની બદલાય હવે એ એક્સ નથી બનતું, વાય નથી બનતું, ઇન્સ્યુલિન બનવા માંડ્યું હતું. સો ઇટ ઇઝ ચેન્જ ઓફ ફિનોટાઇપ, રાઈટ. ઓકે, શેલ આઈ મૂવ ટુ ધી અધર આસ્પેક્ટ, that is bioprocess engineering. પ્રોસેસ તો એના નામ ઉપરથી ખબર પડે. સો જ્યારે તમે જેનેટિકલ એન્જિનિયરિંગના પ્રિન્સિપલનો યુઝ કરો છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એમ કીધું કે મારા બોડીનો એક સેલ મેં લીધો, મારા બોડીના એ એક સેલમાંથી મારે મારા જીનોમિક આખા ડીએનએ માંથી એક પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટને જ કાઢવું હશે, દેટ ઇઝ ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસિંગ ડીએનએ ઓર જીન. એ કાપ્યા પછી મારે એને અલગ કરવાનો છે, આઇસોલેટ કરવાનો છે. આઇસોલેટ કર્યા પછી મારે બેક્ટેરિયાના ઓલા પ્લાઝમિડની અંદર પહેલા એને ફિટ કરવો પડે અને પછી પ્લાઝમિડને મારે બેક્ટેરિયાની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું પડે. આ પ્રોસેસ હું જેટલું બોલું છું એટલી સહેલી નથી, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ બીકોઝ ઇટ ઇઝ મેટાબોલિક પ્રોસેસ. તો એની કોમ્પ્લેક્સિટી બહુ હાઈ છે. અન્ડરસ્ટુડ. એક સિમ્પલ લોજિકલ એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવું કે ડોક્ટરને ખાલી ઇન્જેક્શન મારવું હોય, સિમ્પલ ઇન્જેક્શન મારવું હોય તો એમનેમ કાંઈ ઇન્જેક્શન આમ ખોલીને ઘટકાવી દે એવું નથી હોતું ને. તમને સરસ મજાનું આમ કરે, પછી અહીંયા ઓલું પોતું મારે મસ્ત. એ પોતું શું છે, શેનું છે એ પોતું? ઇટ ઇઝ સ્પિરિટ, આલ્કોહોલ છે. સો એ એરિયાને એ ડિસઇન્ફેક્ટ કરે છે. બીકોઝ જે નીડલ તમે અહીંયા મારવાના છો, નીડલને કારણે એ પોર્શન ઓપન થઈ જશે ફોર એ વાઇલ, ફોર સેકન્ડ્સ ઓપન તો થાય નહીં, અહીંયા હોલ પડી જાય. અન્ડરસ્ટુડ. તો આજુબાજુમાં જો બેક્ટેરિયા અત્યારે એમનેમ છે અને હું હોલ પાડું એટલે બહારના બેક્ટેરિયા બધા અંદર વહી જાય હોલમાંથી. પોઈન્ટ સમજો, વેરી ઇઝી છે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો મેં શું કર્યું, આજુબાજુના બેક્ટેરિયાને આલ્કોહોલથી ઉપર પહોંચાડી દીધા, પછી મેં હોલ પાડ્યો અને પછી પાછું એ હોલ જ્યાં સુધી પુરાય નહીં ત્યાં સુધી ઓલું એમ કે આ રાખો. આપણે યાદ છે ને આવું બધું, ઇન્જેક્શન તો બધાએ ખાધું હોય છે ને એકાદી વાર તો. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસઇન્ફેક્શન. ડિસઇન્ફેક્ટ કરવું પડે. સ્ટરાઇલ કન્ડિશન મેન્ટેનન્સ કહેવાય એને લેબોરેટરીની ભાષામાં. જે લેબની અંદર તમે આ જીનેટિકલ એન્જિનિયરિંગની વાત કરો છો, એ લેબની અંદર તમારે એ ટાઈપનું સ્ટરાઇલ એટમોસ્ફિયર આપવું પડે ટુ મેન્ટેન ઈચ સ્ટેપ ઓફ યોર પ્રોસેસ, રાઈટ. સો ધેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ રિટન, મેન્ટેનન્સ ઓફ સ્ટરાઇલ એમ્બાયન્સ. આ આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગયું. ધેટ્સ વોટ ધી પ્રોસેસ વી નીડ ટુ ફોલો. જે પણ પ્રોસેસ કરો છો તમે, જે પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરો છો, જે સ્ટેપ લ્યો છો, યુ નીડ ટુ મેન્ટેન સ્ટરાઇલ એમ્બાયન્સ, બેક્ટેરિયા ફ્રી, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોવા જ ન જોઈએ એટમોસ્ફિયરમાં, તો જ તમે એ પ્રોસેસને કરી લો. શું કામ? બહુ જ સિમ્પલ લોજિકલ રીઝન તમને એક્સપ્લેન કર્યું હતું ઇકોલોજીમાં. ઓકે, તમે જે અત્યારે બેક્ટેરિયું બનાવ્યું ટ્રાન્સફોર્મ કરીને, જેમાં તમે તમારા ઇન્સ્યુલિન વાળું જીન નાખી દીધું, તમે પેટ્રી પ્લેસમાં ખુલ્લું મૂકી દો તો એટમોસ્ફિયરમાં બીજા બેક્ટેરિયા ન હોય ને? તો એ બીજા બેક્ટેરિયા એ ન્યુટ્રિયન્ટ મીડિયમમાં ઘૂસી ગયા
તો શું થાય? કોમ્પિટિશન. સિમ્પલ. કોમ્પિટિશન થાય તો નોર્મલ બેક્ટેરિયા જ જીતે, ટ્રાન્સફોર્મ બેક્ટેરિયા જીતે નહીં, કારણ કે એ નબળા પડી ગયા. સમજાય છે? નોર્મલ બેક્ટેરિયા જીતી જાય તો તમારે જેના માટે આ બધી મોકાણ કરી હતી એ તો બધું ફેલ જાય. એટલા માટે તમારે તમારી આજુબાજુનું એમ્બાયન્સ કેવું રાખવું પડે? અધર બેક્ટેરિયા ફ્રી. સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એની પ્રોસેસમાં તમારે એક પર્ટિક્યુલર ટાઈપની વ્યવસ્થા કરવી પડશે. ધેટ ઇઝ બાયો પ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ. એનો મતલબ આ થાય, મેન્ટેનન્સ ઓફ સ્ટરાઇલ એમ્બાયન્સ ઇન chemical engineering processes for growing desired microbes or eukaryotic cell. જ્યારે તમે કોઈ એક માઇક્રોબનો યુઝ કરો છો ઓર કોઈ યુકેરિયોટિક સેલનો યુઝ કરો છો in a large quantity for the manufacture of either antibiotic or vaccine or enzyme. તમે કોઈ એન્ઝાઇમ બનાવો છો, કોઈ વેક્સિન બનાવો છો, કોઈ એન્ટીબાયોટિક ડ્રગ બનાવો છો, and when you are using microorganism or single cell unicellular organisms which is also eukaryotic cell. પણ તમારે એ પ્રોસેસમાં એ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસ છે. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસનો મતલબ એવો થાય કે કોઈ બી કેમિકલ રિએક્શન એ જ્યારે તમે કરવી છે તો એ યુઝ્યુઅલી માઇક્રોબ ફ્રી એટમોસ્ફિયરમાં જ થાય. તો હું બાયો ઓર જેનેટિક એન્જિનિયરિંગ કહું કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કહું, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ કોમન. તો જેનેટિક એન્જિનિયરિંગ ઓલ્સો ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આલ્કોહોલ બને, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ઇથેનોલ બને, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં મિથેનોલ બને, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં બીજા કોઈ ઓર્ગેનિક એસિડ પણ બને, અને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં પ્રોટીન પણ બને. તો વેન પ્રોટીન ઇઝ ગેટિંગ યુટિલાઇઝ બાય જેનેટિકલ એન્જિનિયરિંગ, તો જેનેટિકલ એન્જિનિયરિંગ સ્પેસિફિક છે, ખાલી એમાં જીન્સ જ ઓલ્ટર થાય. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ મતલબ છે કોઈ બી કેમિકલ ઓલ્ટર થાય. એટલે એનો બહુ માઇનર ડિફરન્સ છે વર્ડનો. સો અહીંયા બાયોપ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગમાં મેન્ટેનન્સ ઓફ સ્ટરાઇલ એમ્બિયન્સ જે છે that is important for us to maintain, and that's called bioprocess engineering. So these are the two basic principles which are getting used here. Okay, now one more word is introduced to you, અને એ વર્ડ છે genetically modifying organism. Right? I repeat the word here. Genetically modified organism. આનો મિનિંગ આપણે વાંચીને કાઢી શકીએ. એવો ઓર્ગેનિઝમ કે જેના જીન્સને ઓલ્ટર કર્યા છે તો એને જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ કહેવાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓલું બેક્ટેરિયું બચાડું હતું જેમાં તમે તમારું ઇન્સ્યુલિનનું જીન ફિટ કરી દીધું ને, તો એને જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ? એનું શોર્ટ ફોર્મ છે GMO. GMO કહેવાય એને. GMO એટલે જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ. રાઈટ? તો આપણે જે હમણાં આગળ આ બેક્ટેરિયા જોયું, નાઉ ધીસ બેક્ટેરિયા ઇઝ GMO બેક્ટેરિયા. પહેલા નોર્મલ હતું, હવે તમે ટ્રાન્સફર કર્યું, ઓલ્ટર કરી નાખ્યું ને જીન, એટલે એને જીનેટિકલી મોડિફાઈડ બેક્ટેરિયા કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ? સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કન્વર્ટ એની ઓર્ગેનિઝમ or if I want to alter the genes of any of the organism, I need to follow these 3 steps. જે ઓલરેડી આપણે સમજી લીધા છે ઓલું જ્યારે સમજાયું ત્યારે. પહેલું, identify DNA with desirable gene. આપણે હ્યુમન સેલ લીધો, હ્યુમન સેલના જીનોમને લીધો એટલે કે DNA, અને એમાંથી ઇન્સ્યુલિનનું જીન, ડિઝાયરેબલ જીન અલગ કર્યું, આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું, કાપ્યું. યસ? તો એ પહેલો સ્ટેપ થઈ ગયો. હવે એ જીન અલગ કરીને તમે કર્યું શું? ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ આઈડેન્ટિફાઈ જીન ઇનટુ ધી હોસ્ટ, એટલે બેક્ટેરિયાની અંદર આપણે એને ફિટ કર્યું હતું. એ સેકન્ડ સ્ટેપ છે. અને થર્ડ સ્ટેપ, હવે મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ જીન ઇનટુ ધી હોસ્ટ, એમાં અંદર નાખવાનું છે એ જીન. અંદરનો મતલબ એવો થાય કે સેલની અંદર નહીં, જીનોમની અંદર નાખવાનું છે, DNA ની અંદર નાખવાનું છે.
તમારું ડીએનએ એના ડીએનએ ની અંદર નાખવાનું છે. એના સેલની અંદર તો નાખ્યું જ, પણ સેલની અંદર એને ફ્રી સ્ટેટમાં મૂકી નથી દેવાનું કે જા આવે જા સિમરન જીલે આપની જિંદગી. એમ નથી. નો, તમારે એને તમારા જે ડિઝાયર્ડ જીનનો કટકો છે ને એને એના જીનોમ એની પાસે બે પ્રકારના ડીએનએ હતા. એક ન્યુક્લિયોઇડ હતું, એક પ્લાઝમિડ હતું. તમારો ટાર્ગેટ કોણ હતો? પ્લાઝમિડ. તો તમારે પ્લાઝમિડની અંદર એને ફિટ કરવું પડે. એ લખ્યું છે. આ મેન્ટેન કરવાનું છે એની અંદર એને, નહીતર તો તૂટી ફૂટી જાય. અંદરના એન્ઝાઇમ એનું પૂરું કરી નાખે, નાસ્તો કરી જાય. એવું નથી કરવાનું. મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ડીએનએ into the host cell and transfer the same DNA into the progeny. That is the key feature here. શું કામ આપણે એને એના જીનોમમાં નાખવું પડે? જો તમે એના જીનોમિક ડીએનએ માં ફિટ કરો ને, આઈધર ઇન્ટુ ધી ન્યુક્લિયોઇડ ઓર ઇન્ટુ ધી પ્લાઝમિડ, તો એનું રેપ્લિકેશન થાય. રેપ્લિકેશન થાય ને તો જ એ નેક્સ્ટ જનરેશનમાં જાય. અન્ડરસ્ટુડ? એટલા માટે તમારે એના જીનોમિક ડીએનએ ની અંદર તમારે ફિટ કરવું પડે. સો પ્રોજની ની અંદર જાય એવી રીતના તમારે એને ફિટ કરવાનું છે. એવું આ થર્ડ સ્ટેપ તમને કહે છે. મીન્સ તમારે એને આઈધર ન્યુક્લિયોઇડમાં ઓર પ્લાઝમિડ ની અંદર તમારે એને નાખવું પડે. રાઈટ? સો ધેટ્સ ધ 3 સ્ટેપ્સ ઓફ કન્વર્ટિંગ નોર્મલ ઓર્ગેનિઝમ ઇન્ટુ જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ. તો જ્યારે આવી રીતના તમે તમારું ડિઝાયર્ડ જીન કોઈ ઓર્ગેનિઝમના જીન્સની સાથે અટેચ કરી દો, ત્યારે એ ઓર્ગેનિઝમને લેટર ઓન કહી શકો જીનેટિકલી મોડિફાઈડ ઓર્ગેનિઝમ. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ, આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ડીએનએ વિથ ડિઝાયરેબલ જીન. તમને ખબર જ છે, રાઈટ, કે એ શું છે. પણ અહીંયા એક મસ્ત મજાનું એક સિમ્પલ લોજિકલ એક્સપ્લેન એનું રીઝન કરતા એનું ઈ મેથોડોલોજી, કે આ કરવું હોય તો તમારે મેથડ કઈ વાપરવાની, ઈ અહીંયા લખી છે. સો મેથડ વોટ યુ આર યુઝિંગ ઇઝ ધીસ: genetically engineering. Genetical engineering, that's the method you are using to do it. So traditional hybridization, jo samajho carefully, traditional hybridization technique lead to inclusion and multiplication of undesirable gene with desirable gene. હાઇબ્રિડાઇઝેશન એટલે હું એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. ખબર છે કોઈને હાઇબ્રિડાઇઝેશન કોને કહેવાય? What is meaning of hybridization? Yes, Aspire, Surat. Sir, reproduction between same species. Reproduction. Okay, reproduction between same species. તો પછી હાઇબ્રિડાઇઝેશન શું કામ કહેવાય? Not same. Say for example, કોઈ એક સબસ્પીસીઝ કે જેની અંદર, say for example, ગાય, ગીર ગાય છે, એનું મિલ્ક બહુ સારી ક્વોલિટીનું હોય, ગીર ગાયનું. પણ એની લિમિટેશન શું હતી પહેલા? અર્લિયર ઇન્ટુ લેસ ક્વોન્ટિટી. રાઈટ? બીજી ગાયની કોઈ એવી સબસ્પીસીસ છે કે જેમાં ક્વોન્ટિટી વધારે છે પણ ક્વોલિટી નબળી છે. હવે બેયને આપણે ભેગા કરવા છે. રાઈટ? ક્વોલિટી એ વધુ સારી અને ક્વોન્ટિટી એ મોટી. તો બે જીન્સ જે છે, બે ટાઈપના કેરેક્ટર છે, એને ભેગા કરવા માટે બે વેરાયટીની કાઉની વચ્ચે તમે જ્યારે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનનો યુઝ કરો છો, પણ નેચરલ વે ને આર્ટિફિશિયલ યુઝ કરો છો, તમે કરાવો છો. નેચરલી ઈ તો દે કુડ નોટ બી એબલ ટુ રિપ્રોડ્યુસ, કારણ કે એની ડિઝાયર એની પોતાની સ્પીસીસ હારે જ રિપ્રોડક્શન કરશે. પણ તમે એને ઇન્સ્પાયર કરો છો આર્ટિફિશિયલી. પ્રોસેસ ભલે નેચરલ છે, રાઈટ? તો એને હાઇબ્રિડાઇઝેશન કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? પણ ઈ બે અલગ અલગ જે તમારા ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટર છે, ઈ એક એની પછીની પ્રોજનીમાં જાય કે ન જાય? જો જાય તો એની પોસિબિલિટીની કેટલી છે ખબર છે? 0.01%. કેટલી છે? 0.01%. તો હું 1000 ટાઈમ ઈ પ્રોસેસ કરું ને, તો ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી કે 1000 માંથી 1 ટાઈમ હું સક્સેસફુલ થઈ શકું. Point is that કે ઈ
ઈ આખા યરમાં એક જ વાર રિપ્રોડક્શન કરે. તો મારી પાસે 1000 વર્ષ છે? નો. રાઈટ? સો પહેલી લિમિટેશન મારી અહીંયા આવે જ્યારે આ ટ્રેડિશનલ હાઇબ્રિડાઇઝેશનની વાત કરું ત્યારે. બીજું, એટલો પેશન હ્યુમન્સનો હોય જ નહીં કે 1000 વાર ટ્રાય કરે ને એક વાર સક્સેસફુલ થાય. બીજું, એમાં જે જીન કોમ્બિનેશન થાય ને, એમાં જે અહીંયા લખ્યું છે ડિઝાયરેબલ કદાચ આવે કે ન આવે, અનડિઝાયરેબલ નો ઢગલો થાય જીન્સનો. હવે ઈ ક્યાં નાખવા છે? અન્ડરસ્ટુડ? પણ હવે આપણી પાસે એનો ઓપ્શન છે અહીંયા એરિયો જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ, કે તમે લોકેટ કરી શકો એક જીનોમ લઈ અને એમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો, હા આ છે ને ઓલા ઇન્સ્યુલિન વાળું, ઓકે તું આવ, તને જો ધોઈ નાખો એમ કરીને એને કાપી અને એને કાઢી નાખો. That's what you are using here. Identification of the DNA. તો ટેકનોલોજી કઈ છે તમારી પાસે? જેનેટિકલી એન્જિનિયરિંગ. રાઈટ? એટલે આ પ્રોબ્લેમ હવે ઇટ ઇઝ નોટ નો મોર એક્ઝિસ્ટેડ. અત્યારે આ પ્રોબ્લેમ આપણી પાસે નથી. આ તો ટ્રેડિશનલ હાઇબ્રિડાઇઝેશન વર્ષો પહેલા આપણા જે એન્સેસ્ટ્રલ જે બી કદાચ જેને કે ફાર્મર્સ હશે એને યુઝ કરેલો છે. પણ આપણી પાસે વી હેવ ગોટ ધી અધર ઓપ્શન કોલ્ડ genetic engineering. So only desirable genes are introduced whensoever necessary. કે આ મારે કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર જોઈ છે, એ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચરનું જીન આઈડેન્ટિફાઈ કરી કાપી અને એને તમે ફિટ કરી શકો. રાઈટ? The second step, introduction of identified DNA into the host. તો હોસ્ટની અંદર, હોસ્ટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ બેક્ટેરિયા છે, તો બેક્ટેરિયાની અંદર મારે ઈ જો નાખવું છે તો આઈ નીડ ટુ હેવ ટુ ઓપ્શન્સ, આઈધર પ્લાઝમિડ ઓર ન્યુક્લિયોઇડ. રાઈટ? તો પ્લાઝમિડની અંદર જીન્સના ઢગલા છે, સોરી ન્યુક્લિયોઇડની અંદર, એની સામે પ્લાઝમિડની અંદર લિમિટેડ જીન છે. તો ટેસ્ટ હોય અને વધારે ચેપ્ટર હોય તો વધારે માર્ક્સ આવે, કે ઓછા ચેપ્ટર હોય તો વધારે માર્ક્સ આવે? સહેલું કહેવું પડે ઓછા ચેપ્ટર. તો આપણે ઓછા ચેપ્ટર છે એ સિલેક્ટ કર્યું, પ્લાઝમિડ. પોઈન્ટ સમજો. બીજું, આપણને ખબર જ છે કે આમાંથી આ જ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે, એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે પ્લાઝમિડનો રોલ શું છે, એટલે આપણે પ્લાઝમિડને સિલેક્ટ કર્યું. રાઈટ? સો પ્લાઝમિડ ઇઝ સિલેક્ટેડ. તો પ્લાઝમિડ અહીંયા વેક્ટર તરીકે કામ કરશે. ઇટ ઇઝ યુઝડ એઝ અ વેક્ટર. ઓલું તમને પ્લાઝ્મોડિયમ સમજાવ્યું હતું ત્યારે, કે એક હ્યુમન મને છે મારી અંદર એ પ્લાઝ્મોડિયમ, તો મારામાંથી તમને ક્યારે મળે? જ્યારે ઓલું ફિમેલ એનોફિલિસ આવે ને મારામાંથી લઈને તમને નાખે તો મળે ને. સો પ્લાઝમિડ ઇઝ હિયર એક્ટિંગ એઝ અ સેમ વેક્ટર, કે મારું ઇન્સ્યુલિનનું ડીએનએ મેં કાપી અને એ જીન ક્યાં નાખ્યું? પ્લાઝમિડની અંદર. અને એ પ્લાઝમિડ ક્યાં નાખ્યું? બેક્ટેરિયાની અંદર. એટલે બેક્ટેરિયાની અંદર એ કેરેક્ટર આવ્યું છે ને કઈ રીતે? તો કે વેક્ટરથી અથવા તો પ્લાઝમિડથી. તો પ્લાઝમિડ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ વેક્ટર. રાઈટ? સો ધેટ્સ વોટ is mentioned here. કે introduction of identified DNA into the host, તો એના માટે vector DNA that is plasmid is used to deliver the alien piece of DNA. alien piece એટલે બહારથી લીધેલો છે, એટલે alien કીધો છે, means આપણો છે એ DNA, right, into the host organism. So that's what, or that is how જે DNA ની અંદર તમે તમારો desired or alien piece of DNA ફિટ કરો છો એને તમારે કહેવાનું છે વેક્ટર DNA. What vector we have used in our earlier explanation is the plasmid. આપણે પ્લાઝમિડ ને વેક્ટર તરીકે લીધો હતો જે તે સમયે. Third, maintenance of introduced DNA into the host and transfer of DNA into progeny. So piece of DNA has no sequence called origin of replication. Point to be noted. તમે જે ડીએનએ કાપ્યો તમારામાંથી, મીન્સ ઇન્સ્યુલિનનો બટકો, ઇન્સ્યુલિનનું બટકું તમે જે કાપ્યું, એ બટકામાં ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન નથી. ના, વોટ ઇઝ ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન? ખબર છે કોઈને? વોટ ઇઝ ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન? ઓકે, અમદાવાદ સેન્ટર. ત્યાંથી DNA એપ્લિકેશન કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. યસ.
આખો ડીએનએ નો જે પીસ હોય, સિંગલ ડીએનએ આખો સિંગલ ડીએનએ માં એક એવી જગ્યા હોય કે જે જગ્યાએથી રેપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ ધી લોંગ ડીએનએ. આપણો લોંગ ડીએનએ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? એમાંથી આટલો કટકો છે ઇન્સ્યુલિન વાળો છે. આ ઇન્સ્યુલિન જીન છે. તો ઈ આખા ડીએનએ માં ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન એક જ હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે, ધીસ ઇઝ ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. હવે તમે કટકો જે કાપ્યો છે આ છે, એમાં ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન નથી, રાઈટ? ઓલો થર્ડ પોઈન્ટ જે મેં તમને જ્યારે સમજાવ્યો હતો ઓલા લિસ્ટમાં, ત્યારે એવું કીધું હતું કે ઇટ શુડ બી રેપ્લિકેશન, રાઈટ? ઇટ શુડ બી ધી રેપ્લિકેશન ઓફ ડીએનએ. ડીએનએ નું રેપ્લિકેશન કમ્પલસરી થવું જોઈએ, તો જ પ્રોજેનીમાં જાય. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? તો તમે જો ઈ કટકો કાપી અને એને સાયટોપ્લાઝમમાં નાખી દો, તો સાયટોપ્લાઝમમાં એનું રેપ્લિકેશન એમનેમ ન થાય. સો piece of DNA has no sequence called origin of replication which is needed for starting the replication. So it cannot multiply by itself into the progeny cell of organism. હવે ઈ કટકો કાપીને હું ડાયરેક્ટ પ્રોજેનીમાં નાખી દઉં તો ઈ રેપ્લિકેટ થઈ શકતો નથી. સો alien DNA is integrated into the recipient genome. એટલે તમારે જ્યારે તમે કોઈ ઓર્ગેનિઝમમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો ફોરેન ડીએનએ, તો ફરજિયાત એના જીનોમિક ડીએનએ માં જ તમારે નાખવાનો. ધેટ્સ વોટ આઈ એક્સપ્લેન્ડ અર્લિયર. આઈધર ઇન્ટુ ધી ન્યુક્લિઓઇડ ઓર ઇન્ટુ ધી પ્લાઝમિડ. સો હેન્સ એલિયન ડીએનએ એટલે કે તમારું જે ઇન્સ્યુલિનનું ડીએનએ છે ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન્ટુ ધી રેસિપિયન્ટ જીનોમ, ધેટ ઇઝ પ્લાઝમિડ. શું કામ? કારણ કે ઈ બેયની પાસે ઓરી છે. પ્લાઝમિડ પાસે પણ ઓરી છે અને ન્યુક્લિઓઇડ પાસે બી ઓરી છે. ઓરી ધેટ ઇઝ ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન, એનું શોર્ટ ફોર્મ છે ઓરી. It multiplies and inherits along with the host cell. એટલે જો ઈ બેક્ટેરિયમ એકમાંથી બે ડુપ્લિકેટ થાય, ડિવાઈડ થાય, તો you can have your desired gene even into the offspring afterwards, right? એટલા માટે એને આ રીતે તમારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું પડે છે. So that's what finish of today's discussion. આજનું ડિસ્કશન આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. સૌથી પહેલું આ ટાઈપનું GMO અથવા તો રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ ટેકનોલોજી સૌથી પહેલી વાર જેને યુઝ કરી છે એની વાત આપણે આવતીકાલથી શરૂ કરશું. પ્રિન્સિપલ ઓફ બાયોટેકનોલોજી, અને એમાંથી જે આપણે જીન્સને મોડિફાઈ કર્યું, કોણે કર્યું, પહેલી વાર કઈ રીતે કર્યું, શેમાંથી કર્યું, that will be later on or by tomorrow we will be discussing. Right? Tomorrow તો I think રજા છે, day after tomorrow. So I'll see you. Take care. અને કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો.